亲爱的弟兄姐妹们，下午好！我相信主耶稣已经照顾我们1个星期。今天我们要敬拜我们的主，赞美我们的主。我们要开始我们的崇拜会，我们要唱赞美感谢你。赞美你耶和华，我们的天父，赞美你赐下你的独生者耶稣，赞美你耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞美你，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你赐下日子以来的看顾，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，赞美你耶和华，我们的天父，赞美你赐下你的独生者耶稣，赞美你耶和华，我们的天父，赞美你，赞美你，赞美你，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你赐下日子以来的看顾，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵，哈利路亚！我们要赞美我们的主，我们要敬拜我们的主。哈利路亚，哈利路亚！无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。我们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚！我们在天上的父，感谢赞美你主啊，感谢你的一切的看顾，一切的保守主啊，感谢你看顾我们每一天的安全，让我们有能力来工作，也来侍奉你主。感谢你，感谢你主啊！今天下午我们可以来到你的面前主啊，我们要歌颂赞美你主啊！主啊，求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名主啊！感谢你主啊，求你恩膏你的
今天的仆人主啊，要侍奉你主，感谢你主。我们要开始我们今天的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。哈利路亚！弟兄姐妹们，不管在我们的面前很多困难，也很多病毒，可是我们不要怕，我们要主耶稣跟我们同在。所以今天呢，我们要赞美我们的主，我们要敬拜我们的主，我们要唱一切歌颂赞美。哈利路亚，哈利路亚！我们已经赞美我们的主，接下来我们要聆听神的话语，所以我请弟兄姐妹站起来，我们要唱这一生最美的祝福。我们相信，天天在我们的面前很多苦难，可是我们有身体健康，我们得到主的祝福。我们有在今天可以敬拜他，所以我们要打开我们的心来敬拜我们的主。我们唱这一生最美的祝福。在无数的黑夜里，我要信心画出你，你的恩典如真心让我真实的见到
最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深苦，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深苦，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！弟兄姐妹们，我不知道现在你有什么困难，你有什么痛苦，应该你在家，你生病了，可是你不要怕，主耶稣会医治你，主耶稣会触摸你，主耶稣会帮助你，主耶稣要祝福你。主耶稣需要我们的心，他需要你相信他，他需要你敬拜他，他需要你叫他求他。哈利路亚，哈利路亚！我们要求主来帮助，我们要求主来祝福每一个弟兄姐妹。我们相信主不会离开你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！这一最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深苦，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。山深苦，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主啊，哈利路亚，哈利路亚！我们要敬拜你主啊，哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们需要你主啊，我们需要你，我们天天需要你主啊！我们相信你不会离开我们的主啊，哈利路亚，哈利路亚！我们要打开我们的心来敬拜你主啊，我们敬拜你主啊，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主啊，感谢你主啊，你是很伟大的上帝啊主啊，你很奇妙的神，哈利路亚，哈利路亚！感谢你的爱，感谢你天天陪着我们主啊，感谢你，感谢你，感谢你主啊，感谢你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主耶稣，我们感谢你，你是很伟大的上帝，你很配得到我们的赞美和敬拜。现在我们要打开我们的心，我们要聆听你的话语，因为我们需要你的话语。
在我们的生命中，让我们能够增长更认识你。你恩膏你的仆人，也恩膏我们大家，让我们能够得到你的祝福。感谢你主啊，感谢你，感谢你主啊，感谢你。奉主耶稣的名，我们求祷告，阿门。Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. 哈利路亚，大家平安。 Doa dan harapan kami tentunya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari ada dalam sukacita, dalam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus. 我们的代祷跟我们的盼望，主内弟兄姐妹都在喜乐中，在平安主的平安里。 Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema 2 macam dasar. 在这里我要讲的题目就是2种根基。 Mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27. 我们打开圣经马太福音第7章，从24到27节。 Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 saya bacakan untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 马太福音第7章从24节开始，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，种着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，冲着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus setelah dia selesai menyampaikan firman Tuhan, maka dia menyatakan perumpamaan ini. 感谢主，弟兄姐妹，耶稣他已经讲完了神的道的之后呢，他就立这个例子。 Respon atau balasan orang terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kita bisa bedakan dengan 2 respon. 那么，凡听到神的道的人呢，他们有反应的呢，我们可以称为他们有2种的反应。 Ada orang yang mendengar dan melakukan firman, itu pertama, dan yang kedua, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman. 第一种人呢，就是他听了神的道，他去进行；第二种人呢，听了神的道而不去进行。 Maka Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita mengenai 2 respon ini dengan satu perumpamaan yang tadi kita sudah baca. 那么主耶稣告诉我们，通过这2种人的反应呢，这耶稣就指出一个比喻。 Orang yang mendengar dan melakukan firman adalah orang yang bijaksana. 听神的道而去进行的人，就好比一个聪明的人， Karena dia mendirikan rumahnya di atas dasar batu. 因为他把房子盖在磐石上。 Sedangkan orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya adalah orang bodoh karena dia mendirikan rumahnya di atas pasir. 那么听神的话的，但是不去进行的人呢，好比一个无知的人，他把房子盖在沙土上。 Di Israel sana Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beberapa bulan di mana tidak ada hujan atau hujan jarang turun. 弟兄姐妹，在以色列的地带呢，那里有几个月呢都没有下雨， Dan itu bisa berlangsung kurang lebih 5 bulan. 大概将会用5个月的时间。
Pada musim kemarau di mana hujan jarang turun, orang memanfaatkannya dengan bercocok tanam. 那么在旱季的时候呢，人们就开始种田。 Di Israel ada lembah-lembah ya atau tanah tepi sungai. 在以色列地呢，也有很多山谷，就是在这个河的旁边。 Pada musim kemarau itu akan menjadi seperti hamparan luas seperti itu. 那么在旱季的时候，枯干的时候是很多一个很大的皮地。 Jadi para petani memanfaatkan musim kemarau tersebut dengan bercocok tanam di lembah atau di daerah tepi sungai. 那么这些农民呢，他们就种一些这个菜类呢，在这个旱季的时期。 Dan biasanya selain bercocok tanam, mereka juga akan mendirikan rumahnya di lembah tersebut atau di dekat tepian sungai. 那么除了他们种根呢，他们也在那里盖一些房子在这个河边， Tempat mereka berteduh, bahkan tempat mereka tinggal. 那是给他们有休息的地方，或者给他们住处的地方。 Ada dua tipe petani atau pembuat rumah pada saat itu. 那么有两种盖房子的人， Yang pertama adalah mereka yang berpikir bahwa musim kemarau tidak akan selamanya, akan datang musim hujan, sehingga mereka akan mendirikan rumahnya di atas batu. 那么第一种人呢，盖房子的概念就是说，这个旱季这个枯干的不会永久，所以他们把房子盖在磐石上。 Mereka berpikir panjang, bukan hanya selama musim kemarau, tapi mereka memikirkan bagaimana kalau hujan itu akan datang. 他们呢，就是有这个长的眼光，他们能够料想到，如果雨季来的时候怎么办？ Memang waktu mereka mendirikan rumah, mereka mendirikan di musim kemarau, tapi mereka berpikir bahwa tidak selamanya musim kemarau, akan datang musim hujan, dan mereka menyiapkan rumah mereka untuk siap ketika hujan itu atau banjir datang. 的确，他们盖房子的时候，在旱季的时候，但是他们有延长的这个眼光呢，他们就知道雨季也将会来到，所以他们 知道怎样盖他们的房子。 Tetapi ada juga jenis orang bodoh di mana dia tidak berpikir panjang. Dia tidak berpikir bahwa Israel bukan hanya terdiri dari musim kemarau tapi juga musim hujan. 但是有一些无知的人呢，他们其实有很短的眼光呢，他们只是知道这个旱季的时期，他们没有想到雨季来的时候。 Jadi dia hanya mendirikan rumahnya di atas pasir. 那么他们就把房子盖在这个沙土上。 Dia tidak mau repot menggali tanah lalu menaruh batu lalu kemudian mendirikan rumahnya di atas batu itu. 那么他们不要这个麻烦，他们不要挖这些地基呢，他们不要放一些这个磐石盖他们的房子。 Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu mereka mendirikan rumah, pada waktu musim kemarau, kita tidak bisa membedakan mana yang bijak, mana yang bodoh. 所以弟兄姐妹，当他们同样的时间盖房子，在旱季的时候呢，我们无法分出哪一个是聪明的，哪一个是无知的。 Terkadang kita menemukan di mana ada waktu sepertinya tidak ada perbedaan antara orang yang melakukan firman dan orang yang tidak melakukan firman. 有些时候呢，一个同样的时期呢，我们根本不能够分出哪一个是进行神的话的人，哪一个不是进行神的话的人。 Tapi kemudian akan datang waktu di mana perbedaannya akan terlihat dengan jelas. 但是时机将会来到，能够分出的很清楚。 Hujan, angin, banjir akan datang. 雨水、狂风这些水灾会来到。 Dan hal-hal tersebut akan dialami oleh dua rumah tersebut. 那么同样的，两间盖房子的呢，他们将经历这一切。
Hal-hal tersebut akan dialami bukan hanya bagi orang yang mendengar dan melakukan firman, tetapi juga bagi orang yang mendengar dan tidak melakukan firman. 那这是他们经历的呢，不单只是这些听神的话而去进行的，和听神的话不去进行的人呢，他们同样会经历这一切。 Jadi baik orang yang melakukan dan tidak melakukan firman akan menghadapi yang namanya hujan, yang namanya angin, yang namanya banjir. 那么进行神的话或者不进行神的话的人呢，同样的会面对这个雨水、这个暴风跟这些水灾， Dan itu akan membuat perbedaan yang sangat besar di antara kedua orang tersebut. 那这会分出非常明显、宽大的分别，在这个两种盖房子的人。 Orang yang mendengar dan melakukan firman akan sanggup bertahan di tengah kesukaran yang besar yang datang. 那么听神的话而去进行的人呢，他们有能力能够度过这个苦难的时期。 Tetapi orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman, maka dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kesukaran besar yang datang. 当那些听神的话而不去进行的人呢，他们没有能力抵挡这样的灾祸或者灾难或者苦难来临的时候。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, membangun rumah di atas dasar batu adalah antisipasi terhadap hujan, banjir, dan angin yang akan datang. 就是这些把房子盖在磐石上的人呢，他们能够预防，能够先料到当雨水或者这个暴风或者水灾来到的时候。 Mendengar dan melakukan firman itu adalah antisipasi kita orang bijak terhadap kesukaran, tantangan, penderitaan yang akan datang di depan kita. 听神的话而去进行的人呢，这就是代表了我们能够以防万一有苦难、灾难来到的时候。 Bagi orang bodoh, 对那些无知的人呢？ masa depan adalah sesuatu yang mereka tidak pikirkan. Sesuatu yang terjadi di depan adalah sesuatu yang tidak dipikirkan orang bodoh. 那么将来所要发生的事，他们从来没有去想过，因为他们不要去想。 Tapi bagi orang bijaksana, maka dia akan berpikir sesuatu yang akan terjadi di depan dan menyiapkan dirinya untuk mampu bertahan menghadapi apa yang akan terjadi di depan. 那么身为聪明的人呢，他将会料或者以防将来要发生的事情，所以他也会去进行这一切。 Dan kita tahu bersama lewat firman Tuhan ini bahwa akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin, akan datang kesukaran, penderitaan, keadaan yang sukar di mana kita belum pernah alami sebelumnya. 那么通过神的话的人，我们明白这苦难、这个风浪或者暴风这些雨季或者这些难处呢，将会来到。 Apa yang menjadi persiapan kita untuk menghadapi tantangan, kesukaran yang akan terjadi di depan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? 那么我们要怎样预备好，要在将来发生的雨淋、水冲或者风吹或者苦难？ Apakah kita menyiapkan diri kita untuk mampu menghadapi tantangan persoalan yang akan terjadi di depan kita? 是否我们预备好我们自己，使我们有能力面对这些苦难将会来临？ Atau apakah kita seperti orang bodoh yang tidak mengadakan antisipasi persiapan atau tidak menyiapkan dirinya untuk kesukaran, tantangan, untuk masa depan yang akan datang? 或者我们好像这无知的人呢，我们没有预防，我们没有好好的准备这苦难将会来临的。 Sama seperti kita harus menjadi sama seperti orang yang bijak yang mengantisipasi masa depan, kesukaran, tantangan yang akan datang. 我们要像这个聪明的人一样，我们要预防这些苦难、这些难处
将来临的时候。 Karena itu walaupun pada saat itu masih musim kemarau, tapi dia menyiapkan rumahnya untuk kuat, untuk tetap sanggup berdiri walaupun hujan, banjir, angin itu akan datang. 那么他虽然在旱季的时期，他预备好把房子盖在磐石上，好让他能够预防这些雨淋的风吹来临的时候。 Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, siapkanlah diri kita untuk kita mampu sehingga ketika kesukaran datang kita tidak rubuh, tidak panik, tidak ketakutan dan cemas. 所以，我主内亲爱的弟兄姐妹，我们要好好的准备，我们要好好的预防面对将会来临的苦难。 Bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita untuk mampu menghadapi hal-hal yang akan terjadi di depan, untuk mampu menghadapi kesukaran tantangan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan. 那么我们要如何的预备好预防这些苦难将会来临呢？我们就是要进行神的道。 Dengan kita hidup di dalam kebenaran, dengan kita hidup taat kepada firman, 我们要活在真理，我们要遵守神的话。 maka kita menyiapkan diri kita untuk sanggup menghadapi tantangan persoalan yang akan terjadi di depan kita. 所以我们预备好自己，能抵挡，能预备预防将会来临的苦难。 Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan roboh. Kita tidak sanggup menghadapi tantangan kesukaran yang akan terjadi di depan. 但是如果我们没有好好的准备呢，我们是无能，我们是无法的面对这些苦难，它能将我们的房子倒塌。 Kalau kita mengambil contoh di 2 Petrus pasal 2 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 2 ayat 5 sampai 7. 如果我们打开彼得后书第2章第5节到第7节。 Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 彼得后书第2章第5节读起：神没有宽容上古的时代，曾叫洪水临到那不敬虔的时代，却保护了传义道的挪亚一家8口，又判定索多玛和科摩拉将2城倾覆，灰烧成灰，作为事后不敬虔人的鉴戒。 只踏救了那常为恶人隐行忧伤的义人罗德。 Kita melihat ada 2 kesukaran di sana. Yang pertama air bah dan yang kedua api. 我们看在那里有2个这个难情或者难处，就是第一个就是火烧，第二就是洪水。 Dan air bah itu dikatakan ketika dia datang, maka dia membinasakan, dia menghancurkan, dia merobohkan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kebenaran. 那么他洪水来到的时候，来临的时候，他把这些恶人呢，完全呢毁灭掉。 Tetapi Nuh dan ke-7 orang lainnya dikatakan mereka sekalipun sama-sama mengalami air bah, tetapi mereka selamat. Tuhan memerintahkan mereka untuk mendirikan batra dan tinggal di dalam batra itu. 但是挪亚同一样的跟这些恶人呢，都经历到这个洪水呢，但是神保护了他们一家8口。 Jadi kita lihat sama-sama kesukaran itu ada, air bah ada, tapi berbeda cara atau berbeda keadaan orang yang menghadapi air bah itu.
我们看到这个同样的灾难临到这些恶人跟义人，但是有分别，他们怎样面对？ Bagi orang-orang yang tidak melakukan firman, maka air bah itu merobohkan mereka, menghancurkan, membinasakan mereka. 这一些不听神或者不遵行神的话的人呢，他们被洪水毁灭掉。 Tetapi bagi Nuh yang melakukan firman, maka dia diselamatkan dari air bah itu. 那么挪亚他全家呢被神保护，因为他听神的话而去进行。 Dia tetap mampu berdiri, bertahan walaupun air bah mendatangi bumi dan membinasakan orang-orang yang lain. 他的确能稳妥的站立，虽然这个洪水的灾难临到所有的人。 Begitu juga pada waktu Tuhan mengirimkan api kepada Sodom dan Gomora, maka orang-orang fasik di Sodom Gomora semuanya dibinasakan. 同样的，神用火烧这个索多玛跟哥摩拉，他们把这些恶人都毁灭掉。 Tetapi disebutkan bahwa Tuhan tahu menyelamatkan Lot, orang benar itu. 但是这里告诉我们，神懂得知道怎样救他，这义人就是罗德。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah kesukaran, di tengah tantangan, di tengah penderitaan yang terjadi, Tuhan tahu menyelamatkan orang yang taat kepada firman-Nya. 所以弟兄姐妹，在苦难中，在挑战的种种的问题中，神知道怎样他就所进行他的话的人。 Kalau begitu, mari kita melihat kepada diri kita. Apakah kita tipe orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman, ataukah kita sudah mendengar dan melakukan firman? 所以弟兄姐妹，我们要把自己来审查一下，我们照一下我们自己，是否我们是听神的话去进行，或者我们是听神的话而不去进行的人。 Dengan kita mentaati firman, maka kita menyiapkan diri kita untuk mampu, untuk sanggup, untuk selamat ketika penderitaan kesukaran itu datang. 所以，我们如果听神的话，我们遵守，我们去进行呢，我们就是预备好自己面对将要来临的苦难、灾难。 Mari kita membuka 2 Tawari pasal 7 ayat 13 sampai 14. 我们打开历代志下第7章，从13节读到14节。 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 历代志下第7章13节，我若使天地晒不下雨，和使蝗虫吃这地的畜产，和使瘟疫流行在我民中，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Disebutkan keadaan yang mengerikan akan datang. 在这里提到将会这么恐怖临到的这个时机。 Hujan tidak turun, hasil bumi dimakan, lalu kemudian ya dikatakan penyakit sampar itu datang. 在这里描述到不下雨，蝗虫吃地场，瘟疫流行。 Dan kalau kita lihat di situ, hal-hal itu, kesukaran, penyakit, penderitaan itu adalah sebagai hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya. 如果我们在这里看到这一些灾难、这些苦难来临，因为这一些人呢，他们不听、不遵守神的话。
Jadi kita lihat dari firman Tuhan, bahkan penderitaan kesukaran itu bisa jadi ya Tuhan maksudkan untuk menjadi hukuman terhadap pemberontakan atau ketidaktaatan manusia terhadap Tuhan. 所以我们能够看到这些苦难的来临呢，其实是要惩罚这一些不遵守、不听神的道的人。 Dan dipastikan bahwa mereka yang tidak taat firman itu, dia akan tidak mampu, ya tidak sanggup menghadapi hukuman Tuhan atau penderitaan kesukaran itu. 在这里提到这一些人呢，他们不听神的话的人呢，他们无法抵挡，没有能力来面对这一些苦难灾难。 Tetapi bagi orang yang melakukan firman, dia tidak perlu takut karena Tuhan memberi kesanggupan bahkan menyelamatkan dia dari kesukaran penderitaan itu. 那么，凡遵守神的道的人，而且去进行的人呢，他们不需要惧怕在这样苦难的时代。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dua tawari ini menjadi nasihat bagi kita. Kalau keadaan-keadaan yang mengerikan ini datang, maka kita dinasehati. 所以弟兄姐妹，这个历代之下的这个劝勉我们，当这个苦难来临的时候，我们应当怎样去遵守神的道？ Itu seperti alarm ya bagi kita. 在那边好像是个提醒我们，好像一个是闹钟。 Kalau kita melihat hujan tidak turun, kalau kita melihat hasil bumi habis dimakan, kalau kita melihat penyakit sampar datang, maka itu adalah sebagai pertanda atau alarm bagi kita. 所以，我们如果看到天上不下雨，这些蝗虫出产，而且瘟疫流行，这就是提醒、警告我们。 Alarm bagi kita untuk kita berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. 在这里给我们一个这个警惕，就是我们要谦卑的来祷告，寻求主的面，转离我们所恶行。 Jadi kalau kita melihat penderitaan yang tidak henti, kita melihat kesukaran yang semakin bertambah-tambah, kita melihat kesulitan-kesulitan yang semakin bertumpuk-tumpuk, maka itu akan mengingatkan kita untuk kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat. 所以，如果我们看到雨不下的时候，我们看到很多的苦难越来越多的时候，这就是给我们一个警告，我们要赶快的离开这一些 我们所进行的恶事。 Karena itulah jalan satu-satunya untuk bisa bertahan dalam menghadapi kesukaran. 这就是唯一的路，我们可以选择，就是面对这个苦难来临。 Amsal katakan bagi orang yang memiliki harta, maka mereka menganggap harta mereka sebagai pertahanan mereka menghadapi kesukaran. 箴言呢告诉我们，如果人有了这些财产呢，他们靠着他们的财产或者产业，就是面对着种种的问题。 Tapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk kita mampu bertahan menghadapi kesukaran, kesulitan yang datang adalah dengan kita hidup dalam kebenaran firman. 但是神的话告诉我们，唯一的道路，我们能够坚持下去，面对这些种种的问题，就是我们要遵行神的道。 Seperti rumah yang mampu bertahan menghadapi banjir, hujan, dan angin karena dia didirikan di atas dasar batu. 好像房子这些盖在石头磐石上呢，它能抵挡这些淋雨风吹。 Demikian juga kita mampu bertahan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudari. Sepanjang kita adalah orang-orang yang taat firman, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, keselamatan bagi kita. 所以，同样的，我们弟兄姐妹，只要我们遵守神的话而去进行，神给我们能力，能够兼顾我们面对种种的问题。 Kita tidak akan kalah terhadap kesukaran yang datang, tetapi kita mampu bertahan dan menang menghadapi kesukaran tantangan yang datang. 我们不会被这些苦难而且灾难倒塌下，但是我们能够迎上，而且我们能够战胜这一些苦难。 Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 上帝祝福弟兄姐妹每一位，哈利路亚！ Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. 我们美善的主耶稣，我们感谢你给我们你的话语。 Bahkan sebelum kesukaran itu datang, Engkau sudah menyiapkan kami untuk mampu menghadapi kesukaran itu. 当这些苦难还没有来临的时候，你已经给我们预备好，使我们有能力抵挡这一些苦难。 Yaitu dengan kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. 就是我们听神的话，而我们去遵行神的话。 Sama seperti Tuhan menyelamatkan Nuh daripada air bah, 就如主你已经救怕了挪亚他们全家从洪水， menyelamatkan Lot dari api yang menghancurkan Sodom dan Gomora. 跟你已经他救了罗德从这个大火烧了索多玛和科摩拉。 Maka Tuhan akan menyelamatkan kami dari kesukaran, dari kesulitan yang akan datang kepada dunia ini. 那么神也会踏救我们从这个世上来临的苦难问题。 Karena itu Tuhan, kami mendorong diri kami untuk mentaati firman Tuhan. 所以主啊，我们尽量推我们自己能够遵守主你的话语， Hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. 或者照神的意。 Dan kami imani bahwa perlindungan dan berkat-berkat Tuhan mendatangi orang-orang yang taat kepada firman-Mu. 但愿主你的祝福来临到这一些遵守主你话的人。 Di tengah masalah ada jalan keluar yang Tuhan berikan. 在苦难中，主给我们出路； Di tengah kesulitan ada pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. 在困苦的时代里，主有你的帮助。 Karena itu Tuhan percaya kami akan mampu melewati keadaan yang sukar. 所以我们深信主，我们能够度过这一些难关， Karena Tuhan menyertai dan memberikan kemampuan kepada kami. 因为主你与我们同在，也给我们能力。 Sertailah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati ini Tuhan. 主你仍然与我们同在，这样我们要面对的一个星期， Rumah tangga lepas rumah tangga, 每一个家庭， pemuda-pemudimu Tuhan, 你的青年人， anak-anak kami semua, 我们所有的子女们， biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami Tuhan. 主但愿你保护我们， Berkati Tuhan usaha pekerjaan dan pelayanan kami. 主也祝福我们所有的事业，我们所有的施工， Berkati perjalanan yang kami akan lakukan Tuhan. 祝福我们的旅程。 Kami percaya lewat ibadah ini kami memperoleh berkat dan perlindungan Tuhan. 我们相信，通过这晚上的崇拜会，我们已经领受主的祝福。 Kami tadakan tangan kami dengan iman kami untuk memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. 我们要张开手，领受主赐下给我们的祝福。 Bapak Ibu Saudara-saudari, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa. 领受从天父而来的祝福， Cinta kasih daripada Allah Anak. 跟圣子的慈爱， Persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus. 跟主圣灵的交通， Kiranya menyertai kita mulai sekarang. 与我们同在， Bahkan sampai 从 selama-lamanya. 现在直到永远。 Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus 这 Kristus. 祝福我们领受奉主耶稣基督的生命。 Dan semua kita yang percaya sama-sama 我们 kita 相信他 berkata, 的说， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita. 主耶稣祝福我们每一位。